Biasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Mana yang untuk bacaan? Untuk bacaan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada atas ke pada bawah? Okey, terima kasih. Okey, seperti biasa kita akan mulakan dengan 3 bacaan Al-Fatihah, surah ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi dan juga Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oh, dia tak bersambung. Apa? Tak ada yang bersambung Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Muslimin-muslimat mati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan kuat, dalam keadaan bersemangat. Walau apa jua ujian yang mendatang, cabaran-cabaran, apa sahaja yang Allah datangkan setiap hari, siapa sahaja yang kita temui, apa jua cerita yang berlaku hari demi hari, mudah-mudahan kita terus kuatkan semangat untuk bangun, untuk kembalikan kesedaran diri kita, sedarkan diri kita akan tanggungjawab yang begitu banyak, akan muhasabah diri, melihat kekurangan diri sendiri, kesilapan diri sendiri, melebihi daripada kita melihat kekurangan dan kesilapan orang lain. Ini peringatan untuk diri saya sendiri, tuan-tuan, puan-puan. Subhanallah, muslimin muslimat, apa khabar? InsyaAllah, lama tak tanya khabar ya. Okey, Alhamdulillah, subhanallah. Okey. Alhamdulillah, hari ini merupakan kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-165 merupakan kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-165, bab yang ke-11, masih lagi dalam bab bersungguh-sungguh iaitu mujahadah. Hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-11 daripada bab yang ke-11 ini, dan ia merupakan hadis yang ke-105 dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau kitab yang sama, tuan-tuan boleh buka muka surat 116. Hari ini merupakan 22 hari bulan Zulqa'dah 1443, sama dengan 22 hari bulan 6 2022. Masya Allah. Okey, jadi kita akan menyambung kuliah Riyadhus Salihin kita dengan membacakan hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-11. Ia merupakan hadis yang ke-105 dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, jadi sahabat-sahabat, tuan-puan boleh saja buka kitab ni. Kitab Riyadhus Salihin. Okey, dan kalau anda ada kitab yang lain pun tak apa, berbeza tu tak ada masalah. Yang penting kita tahu hadis yang keberapa kita akan bacakan. Okey, InsyaAllah saya baca seperti biasa, tuan-puan ikut ya. Hadis yang ke-11 dalam bab yang ke-11. Ia merupakan hadis 105. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mislu zalika. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-11. Okey. Yang bermaksud daripada Ibnu Mas'ud bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syurga itu lebih dekat kepada seseorang
daripada tali selipar ataupun kasutnya, dan neraka juga sedemikian. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, dalam hadis yang sahih ini yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi menggambarkan kedekatan kita dengan syurga dan kedekatan kita dengan api neraka. Kedua-duanya sangat dekat dengan kita, sama ada neraka ataupun syurga. Sekali lagi saya ulang sabda Nabi SAW. Syurga lebih dekat kepada seseorang daripada tali selipar atau kasutnya, dan neraka juga sedemikian. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, bila kita keluar daripada rumah, yang paling rapat dengan kita adalah kasut ataupun selipar. Yang tidak berpisah dengan kita selain daripada pakaian kita ialah kasut dan selipar. Dua yang kita letakkan pada kaki itu, yang sentiasa melekat dan yang membawa kita ke mana-mana tu, yang kita juga bawa dia ke mana-mana. Boleh jadi kita boleh saja kalau keluar daripada rumah tinggalkan handbag. Tinggal handset pun boleh kalau keluar sekejap kan. Kadang kita masuk kereta, kita nak pergi kedai makan, kita tinggal je handbag. Kita kata handset pun tak nak bawa lah, sebab nak fokus nanti pada anak-anak, tak nak tengok handset. Kita cakap dekat suami, bang tak payahlah bawa handset, kita buat borak je ya. Subhanallah. Pakaian macam ada masalah lain sikit, sini hujan. Okey dah Ustazah, dia yang tanya. Apa nampak saya macam dah okey? Itulah nampak macam keawangan kan, macam banyak perkara yang difikirkan. Jadi kadang-kadang tu cuba juga nak fokus, nak sampaikan yang terbaik, tapi ada waktunya dia tetap datang mengganggu fikiran. Itulah di antara cabaran dan ujiannya. Semua orang ada ujian dan cabaran, masya-Allah. Saya akan jawab satu soalan seorang sahabat di TikTok. Dia kata, Ustazah, kalau dah banyak taubat, adakah Allah akan pamerkan lagi dosa? Soalan tu kita akan jawab. Ada satu hadis Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi berkaitan dengan bagaimana sekiranya seseorang itu telah memohon ampun dan bertaubat dan Allah memadam dosa-dosanya. Jadi kita akan kupas sikit berkenaan status dosa yang kita lakukan, lalu kita dah bertaubat, adakah akan dipamerkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar? Adakah dosa-dosa itu akan dihisap? Sebab ada dosa yang kita rasa malunya kalau orang tahu. Kalau boleh tak nak, biarlah rahsia antara kita dengan Allah saja. Antara kita dengan orang-orang yang tahu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Muslimin muslimat yang saya hormati, yang saya kasihi, masya-Allah. Hadis Nabi yang kita bacakan tadi, Nabi bersabda, sesungguhnya syurga itu lebih dekat daripada kasut atau selipar, dan neraka itu juga sedemikian. Subhanallah, Allahu Akbar. Dalam satu hadis lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pemurah, pemurah ataupun dermawan. Orang yang pemurah dan dermawan itu lebih dekat dengan Allah. Orang yang pemurah, dermawan itu, Nabi SAW sebut, disayangi Allah dan disayangi oleh manusia, dekat ia kepada syurga dan jauh ia daripada neraka. Saya ulang lagi sekali, hadis ni ada sambungan dia ya. Nabi SAW bersabda, orang yang pemurah, orang yang dermawan itu disayangi oleh Allah ataupun dekat ia dengan Allah, dan dekat ia dengan manusia, dekat dia dengan syurga, jauh dia daripada neraka. Manakala orang yang bakhil, orang yang kedekut, jauh ia daripada Allah, jauh dia daripada manusia, jauh dia daripada syurga, dan dekat dia dengan neraka. Masya Allah. Dan hujung hadis ini, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang alim tetapi kedekut, seseorang yang saya tak ingat ya kedudukannya, seseorang yang maksudnya seorang yang biasa tetapi dermawan lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim ataupun orang soleh, orang baik.
Subhanallah, orang alim tetapi kedekut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali. Nabi SAW bersabda, faham ya? Boleh tuliskan nota. Sesungguhnya seseorang yang dermawan ataupun pemurah, dekat dia dengan Allah, dekat dia dengan manusia. Manusia pun suka dekat dia. Manusia pun selalu dekat dengan dia. Manusia pun sayang dia. Kalau pun manusia ni tak tunjukkan pada depan, manusia selalu ingat dan doakan dia. Dan dekat dia dengan syurga, jauh dia daripada neraka. Nabi sambung lagi, dan barang siapa yang bakhil ataupun kedekut, maka jauh ia daripada Allah. Dia jauh daripada Allah. Jauh dia daripada manusia. Manusia pun tak suka. Jauh dia daripada syurga. Dengan syurga pun jauh. Dan dekat dia dengan neraka. Jadi, tuan-puan, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kita di kalangan orang yang kedekut ataupun orang yang dermawan. Mana satu kita? Menderma ataupun memberi sesuatu kepada orang lain bukan semestinya kena yang terbaik. Bukan semestinya kena yang mahal. Kita memberi itu perlu daripada hati yang ikhlas. Masya Allah. Hari tu ada hari lahir kan. Kami kadang-kadang buatlah, bukan kadang-kadang, kita cuba merutinkan buat sambutan hari lahir semua staff, dan semua kena bagi hadiah. Tak kira lah hadiah tu berapa jumlahnya. Masya Allah. Berbagai hadiah jugalah saya terima sebenarnya hari lahir daripada staff-staff. Alhamdulillah. Semua hadiah kita rasa bahagia dan gembira. Ada yang mahal, ada yang sederhana, ada yang murah, ada di bawah murah. Macam tu. Ada juga saya terima kotak tisu, satu kotak tisu. Lepas tu dituliskan ikhlas daripada sekian-sekian. Satu kotak tisu yang nilainya mungkin RM1 lebih. Ada juga saya terima tisu dalam plastik. Nilainya berapa sen ya? Ke RM1 lebih juga kan sekarang. Dan plastik yang poket, tisu poket. Subhanallah. Ada orang tanya saya beli inner tudung dekat mana. Nanti saya jawab ya. Semua inner tudung, scarf, semua saya pakai, saya guna ni semua daripada galeri Ustazah Asma. Tapi ada cara saya pakai sebenarnya tuan-tuan puan-puan. Ada cara, nanti saya tunjuk. Sebenarnya saya pakai scarf dan juga inner. Tapi inner yang kami jual ni adalah inner yang memang saya suka, yang saya dah pergi cari merata-rata. Walaupun tak ada stok macam mana, saya kekalkan dengan inner yang sama. Sebab saya selesa dengan bentuk dia. Bahagian atas pun selesa, semua selesa. Okey, minta maaf ya, selit. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita kembali semua. Nanti kita jawab di hujung. Pasal inner ke, pasal tudung ke, pasal apa ke. Okey. Subhanallah, tuan-puan muslimin muslimat sekalian. Apabila kita sebut pasal ya, maksudnya tak apa. Saya sendiri faham ada di kalangan staf yang tidak berkemampuan. Jadi itulah yang seikhlas hatinya. Sebenarnya kita beri apa pun yang murah ke, yang bagi yang terlalu yang simple sangat. Yang penting hati kita benar-benar ikhlas ketika memberi. Namun persoalan kita juga, adakah hati kita benar-benar ikhlas? Ataupun kita memberi kerana ikut syarat, ataupun kita memberi kerana kita sayang. Ada juga yang beri sangat simple tetapi disusuli dengan surat, dengan kata-kata yang baik. Hari lahir kan, walaupun kita tak suka, tulis je lah yang baik-baik kan. Jadi supaya orang tu gembira. Kadang-kadang sekeping kad yang dibuat daripada kertas A4, dia ambil kertas berwarna ke, lalu dia tulis dan dilukis sikit. Kadang-kadang ia lebih bermakna daripada hadiah yang lebih mahal daripadanya. Apabila ia disertakan dengan hati yang betul-betul ikhlas, hati yang sayang, hati yang ikhlas. Subhanallah. Saya sebutkan begini sebab budaya ataupun sunnah memberi hadiah itu satu sunnah. Nabi SAW bersabda, tahabu tahadu, kalau kamu mencintai, kamu beri hadiah, kamu beri sesuatu. Ada juga yang berpakat 5 orang, 1 unit. Alhamdulillah. Lepas tu dituliskan kan, dituliskan nama, lepas tu dituliskan ucapan. Subhanallah, seronok. Saya kira budaya memberi hadiah ini perlu dibiasakan supaya kita sama-sama kita berkasih sayang. Okey, pasal belanja makan, saya ada baca semalam satu kata-kata yang sangat baik.
ada yang tulis di Facebook dan daripada seorang pendakwah lah, daripada seorang guru. Beliau menuliskan begini, saya jadi terfikir-fikir. Dia kata, apa yang kita makan akan jadi najis. Betul kan? Apa yang kita makan akan jadi najis. Dan apa yang kita beri orang makan ataupun kita belanja orang makan, itu akan jadi pahala yang berterusan. Itu akan jadi pahala. Betul, kita makan pun dapat pahala. Kita makan pun dapat pahala. Tapi kita beri orang makan dengan niat kita ialah untuk ibadah, untuk tegakkan badan dan lain-lain. Tapi dengan kita buat, subhanallah muslimin, dengan kita belanja orang makan walaupun sikit, walaupun tak banyak, tapi kita belanja, kita bukan sekadar dapat pahala, kita dapat kasih sayang. Pahala lah, yang paling utama pahala. Cuba kita ulang lagi sekali. Kita makan jadi najis, yang kita bagi orang makan jadi pahala. Itu yang akan kekal. Tuan-puan biasa tak makan-makan ada orang belanja? Saya pun pernah, kami pun pernah, agak kerap juga sebenarnya. Bila makan, ada orang belanja. Subhanallah, bahagia tu, gembira, kadang tak tahu siapa belanja. Kita makan satu keluarga, dalam makan macam-macam jenis. Tiba-tiba, tahu-tahu, pernahlah saya makan satu tempat ni dengan anak-anak ni. Lepas tu tahu-tahu belanja. Lepas tu, saya pula masa tu nak balik ada tetamu dekat rumah. Saya pun order lah dekat kaunter tu lagi. Saya nak order sebab yang ni saya nak bungkus. Yang ni saya nak bungkus sebab kejap lagi ada tetamu nak datang rumah. Lepas tu, bila dah siap yang bungkus tu, dia pun bagi. Saya kata, berapa ni dek? Dia kata, ini pun dah ada orang bayar. Yang kita makan dengan anak-anak pun dah bayar. Lepas tu, yang kita bungkus pun dah bayar. Lepas tu saya tanya, siapa yang bayar? Macam mana dah bayar? Orang yang sama, Ustazah. Orang ni tinggalkan terus, contohnya tadi kita makan dalam 100 contohan. Dia tinggalkan terus lebihan duit. Dia kata mungkin Ustazah ada nak order apa-apa, nak bungkus ke. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya fikir macam orang ni, dia bukan hanya belanja apa yang kita sedia ada makan sebab kita macam dah siap. Dia nampak dah siap, mungkin dah tak tambah. Tapi dia siap tinggalkan lebihan, dia kata boleh jadi Ustazah nak bungkus. Bagaimana dia tahu niat tu kan? Memang dia cakap dengan suami, kejap gini kan dia datang, rasa macam tak sempat nak masak, kita bungkus je lah ya, hidang untuk tetamu ni. Setuju. Takkan dia dengar kot. Subhanallah, sebab duduk tempat pun jauh-jauh. Masya Allah. Kemudian apa yang kita buat sebagai tanda syukur, ialah kita ucap Alhamdulillah. Kita buat perkara yang sama juga pada orang lain. Yang saya perasan, subhanallah, selagi mana kita selalu suka belanja orang makan, Allah akan datangkan orang-orang yang Allah buka pintu hatinya, suka belanja kita makan. Benda tu akan sentiasa berputar lah. Jadi, kalaulah kita nak ada orang buat baik sedemikian dengan kita, kita buat juga. Lepas tu satu ya, yang kita kena tanam dan kita kena pegang dalam fikiran kita. Ada kita buat baik pada seseorang, orang tu tak hargai dan tidak balas. Teruji kan tuan-puan sekalian, kita buat baik pada seseorang, tak balas, tak dibalas, tak dipuji dan tidak dihargai. Kita buat lagi, sama juga. Mungkin dia memang tak suka kita ke, ataupun wallahu alam ada something ke kan. Subhanallah, kita buat lagi, kita kata nak buat ikhlas kerana Allah. Allahu Akbar. Sakit lagi kita, pedih lagi kita, perit lagi kita. Kenapalah dia ni tak pandai nak menghargai kita, sayang dia, kita suka dia. Kenapalah dia buat begini? Tapi kita tetap memilih sabar dan redha, tak bercakap-cakap dengan orang, tak marah, tak apa, tak ngumpat, tak ngungkit. Lalu Allah melihat kita sedang berjaya. Kita sedang. Sebab takut ujung-ujung tak berjaya. Kita dalam keadaan berjaya mengawal hati kita. Kita macam test daripada Allah tu macam berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah ya, muslimin muslimat, apa yang berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan orang lain yang akan membalas, menghargai lebih berganda daripada orang yang kita beri tu. Faham ya? Sekiranya kita buat sesuatu, kita beri sesuatu kepada seseorang lalu tidak dihargai, lalu kita redha dan sabar, kita tak ngungkit, kita tak marah, kita tak kutuk dia, kita tak mengata dia dengan orang lain, yakinlah Allah akan datangkan orang lain
yang menghargai dan memberi kepada kita lebih banyak dan lebih baik, lebih daripada yang kita sangkakan. Sebenarnya Allah nak test saja, kamu buat tu ikhlas tak? Kamu boleh sabar tak dalam membuat kebaikan? Kan? Allah nak test saja kita ni boleh tak bersangka baik walaupun situasi dah buruk sangat ni, dah buruk, dah jelas sangat. Sampai ada orang pula yang kata, sian tengok awak ni, awak ni macam-macam buat tapi dia macam buat tak tahu je. Sian dekat awak ya, banyak dah pengorbanan awak buat, awak tak dihargai. Walaupun ada orang cuba meracuni, kita tetap juga tak apa, saya buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, nekat sungguh memang ujian dia banyak, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kadang-kadang ibu bapa rasa daripada anak, kadang-kadang suami rasa daripada isteri, kadang-kadang isteri rasa perasaan tu daripada suami, kadang-kadang anak-anak rasa daripada ibu bapa, kadang-kadang majikan rasa daripada staf, kadang-kadang staf rasa daripada majikan. Perasaan tu adalah satu ujian. Perasaan juga adalah makhluk. Kenapa kita banyak diuji dengan perasaan? Sebab perasaanlah yang akan menentukan tindakan. Perasaan yang akan menentukan tindakan. Subhanallah, sakit pada badan kita boleh tahan lagi. Tapi kalau sakit itu tuh di sini, sakitnya tuh di sini, sakitnya itu pada hati, subhanallah. Sebab kalau sakit di badan tu, kita rehat, mungkin boleh hilang, pergi jumpa doktor, makan ubat. Tapi sakitnya tuh di sini, tak ada boleh pergi jumpa doktor nak makan ubat, saya tengah kecewa. Subhanallah, tak ada. Sakitnya tuh di sini tu kita bawa pergi mana-mana sampai ke tidur, termenung sana, termenung sini, kan? Fikir, rasa-rasa. Subhanallah, sebab dia akan pergi kepada tindakan, sama ada kita terus sabar, kuat, bangkit semula, senyum dan tolak tepilah perasaan yang mengganggu kita tu. Kan tuan-puan subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Jadi hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW bersabda. Saya ulang lagi sekali ya. Kita baca hadis yang ke 11, ini merupakan hadis yang ke 105. Hari ini pun kuliah Riyadhus Shalihin kita 165, yang mana Nabi SAW bersabda, syurga itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali selipar atau kasutnya, dan neraka juga demikian. Nabi sebutkan kepada kita, syurga tu sangat dekat dengan kita, neraka pun sama, sangat dekat. Jadi sekarang ni agak-agak perjalanan hidup kita dekat dengan syurga ke dekat dengan neraka? Allahu Akbar. Jadi pengajaran daripada hadis ini, ketaatan menyampaikan ke syurga dan maksiat pula menyampaikan kita ke neraka. Melawan hawa nafsu merupakan satu jalan ke syurga, manakala menurut hawa nafsu dalam melakukan maksiat pula membawa ke neraka. Tiada apa-apa halangan antara seseorang itu dengan syurga dan neraka, melainkan dia mati dalam keadaan melakukan sesuatu yang menyebabkan masuk ke dalam salah satu daripada dua tempat tersebut. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini dosa terlalu mudah untuk dilakukan. Walaupun duduk di dalam rumah, tak jumpa siapa-siapa, tak perlu pun ada geng untuk mengumpat, kita boleh mengumpat melalui media sosial, melalui WhatsApp. Kita boleh mengumpat dan membongkarkan aib dan keburukan orang melalui digital, melalui FB ke, TikTok ke, IG ke. Dan kita boleh melakukan dosa, mengadu domba juga. Kita terdedah kepada dosa, membaca dan seronok baca aib orang dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dosa yang lain lagi, buat maksiat senyap-senyap. Tengok perkara yang bermaksiat, buat maksiat. Tengok benda lucah sampai buat masturbation, onani dan sebagainya. Allahu Akbar. Melalui media sosial sekian-sekian. Tetapi melalui digital juga kita mudah dapat pahala sekarang. Walaupun duduk di rumah, kita boleh dengar kuliah, boleh dengar ceramah, boleh dengar ngaji Quran, boleh baca perkara-perkara yang baik, boleh tengok perkara-perkara yang baik. Sekarang ini yang berada dalam diri kita ada dua. Yang pertama, hawa nafsu. Subhanallah, yang suka bawa kita kepada maksiat dan perkara yang melalaikan. Yang kedua, iaitu hati nurani kita, yang akan membimbing kita untuk membuat perkara-perkara yang baik.
Sekarang ni kita banyak beri makan kepada mana? Hawa nafsu ke beri makan kepada hati nurani? Tuan-tuan puan-puan sekalian, cuba bayangkan. Kita ada 2 ekor binatang peliharaan. Seekor adalah singa yang buas. Seekor lagi adalah kucing yang comel. Lepas tu kita asyik duk bagi makan kepada singa yang buas. Lama-lama dia semakin kuat, semakin besar dan dia semakin menguasai. Kucing kita tak bagi makan. Dia adalah lembut, ngiau-ngiau, bunyi suara pun ngiau, ngiau, ngiau. Singa pula, terus kuat bunyi. Allahu Akbar. Singa tu ibarat seperti hawa nafsu kita. Manakala kucing ibarat seperti hati nurani kita. Subhanallah tuan-puan sekalian, walaupun singa kalau kita tak bagi makan, lemah juga dia. Dia nak mengaum pun tak larat. Dia nak jalan pun tak larat. Jadi sekarang ni cuba lihat pada diri kita. Kita banyak bagi makan kepada hawa nafsu ke kepada hati nurani? Kalau kita banyak bagi makan kepada hawa nafsu tu, hawa nafsu menguasai kita. Hawa nafsu jadi berkuasa. Hawa nafsu jadi kuat. Hawa nafsu lah yang akan selalu mengarah-arah kita sampai kita tunduk. Apa makanan hawa nafsu? Yang paling utama adalah maksiat. Maksiat adalah makanan yang akan membesarkan hawa nafsu. Mengata, mengumpat, memfitnah. Ustazah, saya tak buat semua tu. Saya cuma baca je. Lepas tu seronok pula, leka pula baca komen-komen yang kutuk-kutuk ni. Ya, itulah yang disukai oleh hawa nafsu. Ada seorang yang teruk, contoh memang yang ni, lepas tu kita rasa seronok baca kejian makiat. Tuan-puan sekalian, orang beriman, dia tak akan suka melihat saudara se-Islamnya dimaki hamun. Tak suka. Walaupun betul orang Islam tu, saudara se-Islam itu, contoh baru-baru ni tular kan? Tular, viral. Bahasa Melayu tular. Viral tu bahasa Latin kan? Encik suami, Latin viral, tak tahulah. Tapi biasa sebut Latin. Tak tahu kenapa kan kalau kita tengok banyak perkataan tu daripada Latin. Okey. Lepas tu yang saya pernah baca lah. Maksud viral ni asal perkataan virus. Suatu perkara yang akan cepat tersebar. Macam virus jugalah, cepat tersebar. Dan ia cenderung kepada perkara yang tak elok. Okey lah. Contoh isu viral kan. Isu berapa orang mak-mak ni. Semua mak-mak. Semua mak-mak. Nak kata semua bini orang, ada juga bukan bini orang. Semua mak-mak. Duk main tepuk-tepuk tu kan. Kan saya sebut ni orang marah ni. Tapi kena sebut lah. Okey. Main tepuk apa tu, faham lah. Tepuk apa ya? Tepuk bahagian maruah wanita. Lepas tu pula ditunjuk-tunjuk, digelek-gelek. Astagfirullahalazim. Saya tak tahulah. Malulah kepada orang bukan Islam. Saya rasa artis-artis yang bukan Islam dalam Malaysia pun tak macam tu. Artis yang bukan Islam di dalam Malaysia pun, artis Cina ke artis India. Sebab kita tak biasa tengok kan cerita Cina, India yang Malaysia. Kan di kalangan Cina dan India pun ada artis kan Malaysia kan. Diorang pun ada cerita-cerita diorang kan. Ada cerita Tamil, ada cerita Cina kan. Saya tak tahulah, mungkin sebab kita tak follow. Mungkin adalah seorang dua. Lepas tu kita pun tak kenal sangat founder produk dari kalangan India dan Cina. Kalau kita ni faham bahasa India, bahasa Cina, mungkin kita pun follow lah page-page influencer. Saya rasa mesti ada juga kan influencer Cina, India ataupun etnik lain di Malaysia ni. Cuma kita tak tahu. Macam mereka juga, mereka pun tak tahu juga kan. Jadi saya tak tahulah ada tak founder-founder ke kan, founder produk ke, influencer ke apa ke yang sebegitu. Jadi bila kita tengok tu kan, lepas tu kita tengok komen tu memang ramailah yang maki, ramai yang marah, ramai yang iyalah, Allahu Akbar. Sebab memang geram, sebab memalukan, menjatuhkan maruah seorang wanita. Saya sebagai perempuan rasa malu. Ya Allah, malunya, kenapalah buat benda macam ni, kita kata. Ya Allah, malunya. Tapi ramai yang support juga, yang puji, yang kata hot, yang kata seksi, macam mana nak dapat bentuk yang sama. Wallahu alam. Astaghfirullahalazim. Tapi kita sebagai, saya nak sebut, kita sebagai orang Islam, kita tak rasa gembira pun baca orang maki orang. Tak adalah bila kita tengok komen maki tu kan, bagus, maki lagi. Oh, very good. Oh, sedap tengok makian ni. Oh, tak.
Kita sebagai saudara se-Islam, sama-sama wanita, bila melihat ada saudara wanita Islam kita dimaki hamun, tak adalah kita nak nambah, bukanlah kita rasa macam bagus maki, tak. Kita rasa sedih dan kita rasa kasihan. Kita rasa kasihan. Kita rasa sedih, tuan-puan sekalian. Kata, ya Allah, sedihnya. Sebab apa? Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Teringat satu hadis Nabi SAW. Ia merupakan satu hadis yang sahih. Kita ada bacakan dalam buku tu. Tapi buku tu kan selalu saya bawa itu, saya dah tak jumpa. Saya kena cari balik. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, barang siapa, masa ni Nabi kata di depan sahabat-sahabat. Nabi kata, barang siapa yang disaksikan kebaikannya, barang siapa yang dua orang saudaranya bersaksi akan kebaikannya, barang siapa yang 3 orang bersaksi akan kebaikannya, akan solehnya, maksudnya dia ni, orang kata dia ni orang baik, orang soleh, maka Nabi kata dia pasti akan masuk syurga. Masya Allah, dia pasti masuk syurga. Kemudian ada sahabat bertanya, kalau 2 orang ya Rasulullah, kalau 2 orang je yang menjadi saksi? Rasul kata, jika 2 orang pun dia pasti akan masuk syurga. Masa saya jumpa hadis ni, saya baca, saya kata memang betul lah kan. Perasan tak? Bila ada orang meninggal dunia kan, kita akan kata, kita akan baca, ada yang tulis, ya Allah, aku bersaksi bahawasanya beliau adalah seorang hamba-Mu yang saleh, hamba yang baik. Aku bersaksi, ya Allah, bahawasanya saat hidupnya dia seorang yang suka baca Quran, suka bersedekah. Bayangkan ya, saat kita mati, ada tak orang yang akan bersaksi? Bukan isu baik dengan, oh dia baik, suka belanja saya makan. Oh dia baik, dia memang walaupun perangai dia macam tu, tapi mulut dia, walaupun mulut dia maki macam tu, tapi hati dia baik. Tak, ini orang yang baik, mengesahkan kebaikan pada pandangan Allah, bukan pandangan manusia ni. Subhanallah. Jadi bila saya tengok, okey, orang maki, orang kutuk sekian-sekian, lepas tu memang tak boleh nak, kita tak boleh nak bersangka baik dah. Di mana kebaikan yang dia orang buat ni? Dia orang ni tak sengaja, memang sengaja. Tak dirancang, nampak dirancang. Lepas tu siap upload. Lepas tu dah kena maki banyak-banyak, dah kena marah, dah kena tegur, masih lagi video tu masih ada. Jadi, kita nak bersangka baik, tak tahu nak celah mana dah bersangka baik. Yang tinggal adalah perasaan belas kasihan. Belas kasihan, tuan-puan sekalian, belas kasihan kepada golongan seperti ini. Belas kasihan. Kita jangan sekali-kali rasa suka dan gembira melihat ada saudara Islam kita kena maki. Kesian dan teruskan berdoa untuk mereka. Sebab doa itu akan kembali semula. Jadi tuan-puan sekalian, adakah saat kita mati kita nak jadi saksi? Yang menjadi saksi adalah perbuatan buruk dan maksiat kita. Ataupun ada manusia akan bersaksi kepada kita, saya bersaksi. Lepas kita mati, kita tak tahu dah apa yang berlaku. Kan, yang kita tinggalkan. Ada jiran mungkin cakap, saya jadi saksi, dia ni jiran yang baik. Walaupun dia susah, tapi kalau ada makanan sikit pun dia bagi pada saya. Walaupun mungkin ada lagi orang tak suka ke apa tu, kita tak boleh nak buat semua orang suka kita. Itu adalah kerja gila kita panggil. Orang kerja gila ialah seseorang yang buat sesuatu nak semua orang suka. Mustahil. Mustahil. Nabi Muhammad SAW tak ajar kita begitu. Nabi juga ramai orang yang benci bila buat kebaikan. Subhanallah. Tak kisahlah orang dengki, korang tak suka, korang fitnah, itu tolak tepi lah. Kalau kita jelas kita buat perkara yang baik, teruskan. Tapi kena betul-betul lah. Kalau kita salah, kita kena betulkan lah. Tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Jadi jika sepanjang hidup kita, kita nampak banyaknya orang menulis keburukan kita, orang bersaksi akan keburukan kita, takutlah dengan kematian. Orang gini memang kena takut sangat mati. Dan kita mohon supaya dapat bertaubat. Dan wahai wanita sekalian, kepada 4 orang yang terlibat tu, ke ibu-ibu tu, wanita-wanita tu, dan kepada semua yang puji-puji pula, yang support-support, yang sokong-sokong, dan kepada siapa saja, kita pun tak tahu sebab ramai lagi sebenarnya di IG, orang beri kepada saya, Ustazah tolong tegur, ada di IG, wanita-wanita Islam, nama Islam, memang Islam pun, sebab raya pun raya, ada pakai tudung sekejap, tapi terlampau seksi, pakai bikini, duduk tepi pantai, kan? Bukan memang kita ingat
orang bukan Islam dan memang hidupnya bukan cara Islam. Jadi bila kita tengok ada orang suruh ustazah tolong tegur ni melampau sangat, tengoklah komen semua lucu-lucu orang Melayu Islam, lelaki kita juga yang komen. Saya kata Allahu Akbar, memang benarlah Nabi sebut dalam sabdanya. Nabi bersabda, sesungguhnya akan tiba suatu saat dalam buku ni. Ustaz, boleh tak tolong cari fitnah akhir zaman? Ada buku fitnah akhir zaman tu? Tak ada, kat sini tak ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada kat sini tak ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada dua golongan yang tidak akan masuk syurga. Nabi kata tidak akan masuk syurga. Ada dua golongan yang tidak akan masuk syurga, yang mana belum pernah aku lihat. Nabi kata belum pernah aku lihat. Maksudnya pada zaman Nabi tak ada yang dahsyat macam ni. Walaupun Nabi lahir dalam situasi Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah, tuan-puan sekalian. Maksudnya, waktu Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi pun, situasi begitu tak ada. Golongan tu tak ada. Nabi sebut, Nabi kata, sesungguhnya akan tiba suatu, terdapat dua golongan yang belum pernah aku lihat. Yang belum pernah ni sahabat-sahabat Nabi lihat ni. Yang mana mereka ini tidak akan masuk syurga, Nabi kata. Tidak akan masuk syurga. Ini kita kena takut. Sebab apa yang Nabi sebut ini jelas sangat di hadapan mata kita hari ini. Terlalu ramai. Sebab itu kita kata kesian. Sebab kesianlah kita terus tegur menegur. Sebab kesianlah kita terus beri peringatan demi peringatan, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Nabi kata apa? Yang pertama, golongan pemerintah ataupun pemimpin yang zalim, yang memukul rakyatnya, umpama seperti dengan satu tali ataupun satu belati ataupun dengan satu rotan memukul rakyatnya. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, pemimpin begini sudah terlalu ramai. Kalau tak pukul rakyat dengan benda fizikal, tetapi dengan pemerintahan yang tidak adil, yang tidak telus, yang tidak amanah, memukul dan membuatkan rakyat hidup menderita. Okey, wallahu alam itu di mana. Namun saya nak sebutkan golongan kedua yang Nabi sebut, iaitu wanita-wanita yang Nabi kata golongan yang kedua yang Nabi tidak pernah lihat dan tidak akan masuk syurga, iaitu kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya apa? Bukan Nabi kata yang bertelanjang, berpakaian tapi telanjang. Pakai baju tapi nampak semua bentuk. Pakai baju, nampak bentuk atas, nampak bentuk bawah, nampak semua. Ketat ke, nipis ke, singkat ke, sendat ke, tetapi menampakkan bentuk badan. Itulah yang dimaksudkan dengan berpakaian tetapi telanjang. Maksud boleh nampak. Boleh fahamlah tu, boleh nampak tu. Nabi kata mereka wanita yang melakukan maksiat dan mengajak wanita lain melakukan maksiat. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi sebutkan begitu. Maksudnya mereka ini pelaku-pelaku wanita-wanita maksiat dan mereka mengajak orang lain buat maksiat dan ia benar berlaku. Kalau kita fikir dulu, susah. Kalau kita fikir masa saya sebelum ada telefon, sebelum ada internet, kita macam fikir macam tak logik kan. Kalau seorang tu buat maksiat, jom buat maksiat, jom buat maksiat, jom buat maksiat, jomlah buat maksiat. Kalau kita fikir logik, takkan orang buat maksiat dia ajak orang buat maksiat macam tu ya. Tapi rupanya sebab saya melalui zaman sebelum ada internet, selepas ada internet, sebelum ada handset, selepas ada handset, sebelum ada smartphone ni. Jadi dulu kita tahulah situasi tu tak berlaku. Tapi sekarang subhanallah, apa yang berlaku? Cara mengajak orang lain buat maksiat adalah cara melalui media sosial. Post, orang pun suka, orang pun follow kan, dan memang diiklankan, pakailah macam ni kau nak jadi macam ni, buatlah macam ni, kau nak macam ni, kau nak ni, okey ni, oh nanti begini, cara iklan lucah begitu banyak. Subhanallah. Jadi memang terang-terangan sebab Nabi sebut detail. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka adalah wanita yang melakukan maksiat dan mengajak wanita lain melakukan maksiat. Dulu masa sekian-sekian tak berani tunjuk. Dah sampai tahap, dah jadi dealer, dah jadi ni, tunjuk juga sebagaimana founder tunjuk.
yang dila-dila pun tunjuk jugalah bentuk-bentuk supaya dapat beri keyakinan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba bayangkan ya, situasi seperti ini benar-benar berlaku. Dan Nabi kata golongan ini tidak mencium bau syurga, walaupun syurga itu boleh dicium dari jarak sekian-sekian. Wallahu alam, ada riwayat mengatakan syurga ini boleh tercium dengan bau 500 tahun perjalanan. Sebab itu saya sebagai wanita Islam, bila melihat ada wanita Islam yang sebagaimana Nabi sebutkan, bukan kita judge ya, Nabi bagi gambaran kepada kita, mereka itu berpakaian tapi telanjang. Ciri seterusnya mereka itu melakukan maksiat cara terangan dan mengajak orang melakukan maksiat. Bila kita lihat, kita tak rasa pun gembira, tak. Kita rasa sedih, dan sebagai wanita Islam kita rasa malu, dan kita rasa nak mengajak supaya ia sedar akan kesilapannya dan berhenti dan kemudian kembali kepada jalan Allah. Bukan sebab kita jamin diri kita syurga. Kita tak pernah cakap, oh saya orang baik, tu orang tak baik. Tak, kita tak pernah kata kita baik dan orang itu tidak baik. Kita menegur maksiat yang dilakukan dengan harapan kita pun jadi baik. Dengan harapan kita tidak buat maksiat. Sebab memanglah, kata ustazah tu, jamin ke dia mati husnul khatimah? Jamin ke dia hujung hidup dia baik? Ayat-ayat seperti ini tuan-puan sekalian sangat bahaya. Mana tahu esok dia mati husnul khatimah, ustazah tu pula terbalik. Allahu Akbar. Kita hanya mampu berusaha tuan-puan sekalian. Berusaha islah nafsika wa du'u ghairaka. Perbaiki diri kita dan juga menyeru kepada orang lain. Itu adalah satu saranan daripada agama kita. Apa dia? Islah nafsika. Kamu perbaiki diri kamu. Wa du'u ghairaka. Dan kamu berdakwah dan menyeru kepada orang lain. Ini kena serentak. Kena serentak. Sebab hari ini ramai orang jaga diri je. Jaga diri je. Saya pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Kan dia kata kamu ni orang-orang Islam, kamu semua ini orang-orang Islam. Masa tu dekat Tampin, dekat Dewan Besar. Oh, tersentak saya dengar. Dia kata macam ni. Kamu ini orang-orang Islam. Kalau kamu hidup, bangun pagi, fikir makan, cari makan, tidur, rehat, fikir diri sendiri saja, kamu tak ubah seperti binatang, dia cakap. Oh, terasa. Kamu tak ubah macam kucing tu, macam lembu tu, macam kambing. Sebab binatang memang Allah ciptakan, dia pun ada keluarga. Dia pun ada pasangan. Dia pun ada anak-anak. Mereka pun bekerja cari makan. Keluar cari makan. Mereka makan, mereka tidur. Kalau beginilah kehidupan kita, sama seperti binatang. Sebab Allah ciptakan kita manusia. Jadi kita ada tugas kita yang lain untuk membezakan kita dengan binatang. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu disebut di dalam Al-Quran secara jelas. Allah SWT berfirman, kamu kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh, yang selalu menyuruh ataupun menganjurkan ataupun melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, bukan summa, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini adalah golongan yang umat terbaik. Dan insya-Allah umat terbaik ini akan dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, nabinya, dan akan sama-sama masuk syurga. Ada yang kata, ustazah, saya bukan penceramah, saya bukan pendakwah, saya tak tahu nak tegur macam mana. Sebab itu Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran. Kemungkaran memang kita boleh nampak terlalu banyak hari ini. Depan mata ke, melalui handset ke, kita boleh nampak. Nabi pesan apa? Nabi tak sebut kepada pendakwah yang tengok kemungkaran, kepada pemimpin yang tengok kemungkaran, kepada tak. Nabi umum. Nabi sebut, man ra'a munkara, barang siapa yang melihat apa jua kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka kena ubah, kena tegur, kena cegah dengan tangan. Maksud dengan tangan adalah dengan kuasa. Ada kuasa. Siapa yang ada kuasa?
pemimpin, pemerintah, agensi-agensi agama, majlis agama, jabatan agama, JAKIM. Macam sekarang kita tengok SKKM bila buat report, mereka ambil tindakan kepada apa-apa perkara yang melibatkan kelucahan di media sosial ke, kita boleh report. Subhanallah, Allahu Akbar. Mereka ada kuasa. Mereka kena gunakan kuasa yang ada. Bukan JAKIM tu itself, tetapi orang-orang yang diberikan amanah di dalam JAKIM. Orang yang diberi amanah dalam majlis agama, dalam jabatan agama, dalam institusi agama. Semualah tuan-puan sekalian, mereka akan ditanya sebab mereka ada kuasa. Mereka guna tak kuasa untuk menegur. Mereka guna tak kuasa untuk memanggil. Manggil ni influencer Islam Muslim yang melampaui batas ni. Panggil, datang pertemuan. Hantar surat. Saya kira kalau mereka ni dapat surat, arahan daripada pengarah sekian-sekian. Arahan apa ni? Kalau tidak hadir sekian-sekian. Ataupun mereka-mereka ni yang telah banyak merosakkan cara berfikir, cara hidup, orang dah banyak ikut ni, tak nak datang, pergi, apa salahnya pergi, cari dekat pejabat, cari. Subhanallah, kita ada penguatkuasa dan sebagainya. Okey, tuan-puan sekalian, okeylah. Nak sebut lebih-lebih kan nanti ada yang, memanglah akan ada yang terasa. Okey, kita itu yang berkuasa. Nabi kata, faliwayyiruhu biyadi, maka cegahlah dengan tangan kalau ada kuasa. Kau nak cerita pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, zaman sahabat, bila ada je wanita-wanita yang tidak bermaruah, bagaimana tindakan para sahabat? Bagaimana bila dengar ada orang yang tidak solat di masjid, padahal dia solat kat rumah pun Nabi pergi tegur tu macam buat dosa besar, sampai nak pergi bakar. Sebab Nabi ada kuasa, Nabi gunakan kuasa. Maksudnya Nabi adalah pemimpin, Nabi menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk melakukan tindakan. Bahkan bila dengar ada orang tak bayar zakat, kau sekarang zakat tu volunteer lah. Tak adalah sampai pergi cari ke rumah, cek nama, bekerja tak bayar zakat, pergi hubungi yang encik tak bayar zakat ni, cik tahu tak wajib. Kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat, orang tak bayar zakat diperangi. Orang yang tak solat pun juga diperangi. Tapi sekarang kuasa yang ada pada pemimpin Islam pun sangatlah nipis. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Nabi sambung lagi. Fa'illam yastati'. Sekiranya kamu tidak mampu. Maksud kamu tak ada kuasa. Macam kita tak ada kuasa. Kita bukan pemimpin. Kan? Kita bukan ada jawatan tertentu. Kita bukan mewakili mana-mana institusi agama. Kita individu Muslim. Jadi kita tidak ada kuasa. Fa'illam yastati'. Kalau kamu tidak mampu. Fabilisani. Dengan lidah. Dengan lidah. Maksudnya cakap, tegur, ataupun tulis, kena cegah. Fa'illam yastati'. Kalau kamu masih tak mampu. Ustazah, saya nak tulis pun takut. Saya pernahlah komen. Saya tegur, janganlah pakai macam ni. Kita wanita Islam, malulah. Saya kena kecam terus Ustazah. Lepas tu saya dah serik. Saya takut, hati saya tisu. Nabi kata, fa'illam yastati'. Kalau kamu tak mampu dengan perkataan, dengan tulis pun tak mampu, fabiqalbih, dengan hati kamu. Wa dzalika ad'aful iman. Nabi kata itu adalah selemah-lemah iman. Iman yang lemah. Tegur dengan hati. Maksudnya, kita benci perbuatan itu, bukan benci orang yang buat. Tegur dengan hati juga mendoakan, ya Allah berilah hidayah ya Allah kepadaku dan kepada dia. Jangan mau hidayah untuk orang je. Ya Allah berilah hidayah kepadaku dan kepada dia. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Sebagai ibu bapa, kita ada kuasa. Masya Allah. Ibu bapa banyak hari ini meletakkan kuasa dia. Dia letak jawatan. Ramai ibu bapa letak jawatan sebagai ibu bapa. Tak adalah dia isytihad. Mak ayah letak jawatan sebagai mak ayah tak nak jadi mak ayah lagi dah. Memang tak sebut macam tu, tetapi perbuatannya menunjukkan dia tidak gunakan kuasanya sebagai ibu ayah dalam mendidik anak-anak. Subhanallah. Sebenarnya ibu bapa ada kuasa. Tak boleh buat wajib. Ibu bapa ada kuasa paksa anak sebenarnya. Semayang. Ibu bapa ada kuasa sebenarnya paksa anak tutup aurat. Ibu bapa ada kuasa untuk melarang anak. Tetapi ramai ibu bapa hari ini tak gunakan kuasa ataupun kepimpinan yang Allah beri kepadanya. Subhanallah. Takut tak kita nak ditanya oleh Allah besok? Sedangkan Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jika kamu adalah pemimpin, kamu akan ditanya akan kepimpinan. Nabi kata seorang lelaki adalah pemimpin dan rumah tangga, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dan seorang wanita pemimpin dan rumah tangga, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Wanita sekalian, Allah beri kita akal, Allah beri kita ilmu, Allah beri kita pengetahuan. Kita tak boleh ada alasan. Kita tak boleh cakap,
Bang, awak kan ketua keluarga. Awaklah yang patut tegur anak gini-gini. Awak yang patut didik mereka. Saya ni isteri saja. Saya hanya tolong awak. Tak. Sebenarnya itu tanggungjawab kita juga. Subhanallah. Tanggungjawab kita juga, wahai wanita sekalian. Untuk tegur, untuk bentuk, untuk didik. Subhanallah. Rupanya suami isteri saling bertanggungjawab. Dua-dua, ibu dan ayah, dua-dua ada tanggungjawab masing-masing. Bukan disebabkan ayah tak nak bertanggungjawab, mak pun ikut sama. Saya ikut awak pun panggil macam tu, saya pun takkan nak lebih pada awak kan ketua. Dua-dua ada memimpin dalam satu perkara. Sama ada satu perkara yang sama ataupun satu perkara yang berbeza. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ramai ibu bapa letak jawatan dalam bab membentuk anak-anak. Dalam bab lain dia nak jadi ibu bapa. Dalam bab kejayaan anak, okey, saya lah ibu bapanya sekian-sekian. Subhanallah. Jadi ibu bapa yang tak gunakan kuasa. Saya ada jumpa orang Islam tapi dia bukan orang Melayu. Dia sebut macam ni. Saya pun terasa bila dia sebut gitu. Dia kata dia pesan pada isteri dia, minta maaf ya Ustazah, dia cakap. Saya cakap macam ni, saya jangan terasa. Kadang-kadang saya pesan sama isteri saya, jangan didik anak macam orang Melayu didik anak. Saya kata, kenapa cakap macam tu? Kenapa orang Melayu? Saya minta maaf Ustazah, saya tengok orang Melayu sudah ramai yang bagi anak bebas. Balik lambat, itu boleh, ini boleh. Saya, dia orang, maksudnya dia orang Islam. Tapi dia bukan orang Melayu. Dia kata kami, budaya kami, anak ini memang kita kongkong. Anak ni memang kita kontrol betul-betul. Mana yang boleh, boleh. Mana tak boleh, tak boleh. Memang tak boleh. Saya takut tengok kadang-kadang tu ramai remaja-remaja. Saya fikir macam saya kata mungkin betul juga apa yang cik cakap. Kadang-kadang hari ini ramai orang Melayu terikut-ikut barat. Bagi kebebasan pada anak buat keputusan. Bagi kebebasan pada anak pilih pakaian dia nak pakai. Pilih apa yang dia nak makan. Dengan alasan ala budak lagi. Ala kecil lagi. Ala baru remaja. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila anak itu dah besar, dia dah biasa, bukan mudah nak luntur balik. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, sebagai penutup kita nak jawab. Bila ditanya tentang berkenaan dengan subhanallah, syurga itu dekat, bersyarikan. Tapi tak ada ni pasal tentang Allah mengampuni dosa yang saya sebutkan tadi. Saya ingatkan dah ada dalam unit penyelidikan. Berkenaan dengan saya sebut berapa kali tadi, ulang kali dek. Tapi tak ada pun ni. Ke kamu semua tak hadir, tak dengar pun. Saya sebenarnya bila sebut tu, dengan harapan supaya tim akan share lah. Sebab ada yang tanya tadi soalan. Bagaimana sekiranya kita dah buat taubat daripada dosa kita bersungguh-sungguh, adakah Allah akan perlihatkan lagi di masyarakat kelak? Ataupun Allah akan memadamkannya. Itulah yang saya tanya daripada awal tadi. Kita bukan awal sangat, dah 7.30 dah masa tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi tak adalah pula. Tak ada. Okey, dalam grup hijrah pun tak ada. Dalam penyelidikan pun tak ada. Okey. Sebenarnya saya nak bacakan hadis tu, cuma saya tak beranilah. Apa yang saya ingat tu takut tak tepat. Tak apa, kita berkongsi besok jawapannya tuan-puan sekalian. Yang mana soalan adakah Allah akan perlihatkan juga. Sebenarnya jawapannya tidak. Allah akan memadam. Bila kita taubatan nasuha, Allah padam dosa yang kita lakukan. Ibarat kita tak buat. Macam kita tak buat. Manusia kalau kita buat salah, kadang-kadang dia akan ungkit, dia akan sebut walaupun kita dah minta maaf. Manusia mungkin tidak lupa. Bukan sebab manusia tu teruk, tapi itulah fitrah Allah buat. Kan? Maksudnya maaf boleh, lupa tu susah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bertaubat, kita mohon ampun sungguh-sungguh, subhanallah tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala akan memadam daripada catatan. Insya-Allah Allah tidak akan bentangkan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Muslimin muslimat tuan-puan sekalian, semalam saya masih tunggulah daripada tim ni, nanti saya nak bacakan. Kalau siapa yang dengar masa dan 7.30 tu, semua orang dengar saya cakap saya sebutkan pasal hadis tu, tapi saya nak bacakan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, semalam kan saya dijemput ceramah di bawah AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, di sebuah satu pusat pemulihan dadah.
Saya tak sebutlah di tempat mana ya. Satu tempat pusat pemulihan dadah. Bila saya masuk dewan tu, dalam dewan tu penuh. Semuanya dia panggil sebagai klien. Semua lelaki. Penuhlah dewan tu. Saya tak tahu berapa ratus. Mungkin 300, 400. Semuanya adalah bekas penagih dadah. Yang mereka ditangkap dan mereka masuk pusat pemilihan. Duduk dalam dewan. Sekeliling dewan tu ramailah yang jaga. Saya ceramah. Semua lelaki. Saya perempuan. Tapi bila ceramah semua depan lelaki ni, suami saya akan duduk sebelah. Bila tengok wajah mereka ni, Masya Allah, kita boleh nampak wajah macam kesian, wajah sedih, wajah macam mana kita nak cakap tuan-puan sekalian. Bekas penagih dadah, faham ya? Dan apabila saya ada cakap sikit, cakap ada yang macam menangis, ada yang lap air mata bila sebut pasal keluarga. Sebab mereka tu yang masuk saya tengok ada yang umur 50 lebih, ada 40 lebih, ada juga remaja yang mungkin belasan tahun, mungkin ada yang 20 tahun bila saya tanya sekian-sekian. Jadi semalam tu ceramah tajuk Zero to Hero tu, sejam lebih ceramah tu memang saya bersemangat berkobar-kobar. Ada orang pun macam semangat, nak bagi semangat untuk mereka memulakan kehidupan baru selepas keluar. Mereka duduk dalam tu 2 tahun. 2 tahun. Allahu Akbar. Walaupun mereka dalam keadaan maksudnya begitu, kita datang daripada luar senyum manjang, senyum, tegur, minta doa, ustazah minta doa, muka tu baik-baik, lebih kepada saya nak sebut muka kesian. Kita rasa macam sian tengok muka mereka ni, sedih, sayu tengok. Muka tu kan, muka macam mana ya? Muka orang kampung, bukan nak kata orang kampung macam tu. Maksudnya kita faham ya, muka baik-baik. Macam tu. Tapi tersilap kehidupan, tersilap. Mereka ni kehilangan dan dibuang keluarga dan sebagainya. Lepas tu, apa yang membelenggu kehidupan dan hati mereka adalah dosa, maksiat mereka lakukan. Bagaimana mereka terlalu banyak melukakan hati ibu ayah kerana terlibat dengan dadah. Mereka ini melukakan hati anak-anak, melukakan hati isteri. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, bila mereka keluar daripada tempat tu, bukan senang nak diterima. Bila masyarakat tak terima, orang kampung tak terima, keluarga tak terima, akhirnya kawan-kawan lama akan terima. Sebab itu, yang jaga kat situ kata Ustazah, dekat sini ramai orang yang sama keluar masuk. Sebab apa? Mereka cuba nak jadi orang baik. Tetapi masyarakat ejek, masyarakat tak terima, masyarakat tak bagi peluang. Akhirnya, subhanallah mereka kembali semula. Sebab kawan-kawan itulah yang akan terima. Fitrah manusia mesti nak berkawan, mesti nak diterima, mesti nak dihargai. Bila mereka tak dapat, yang menghargai mereka adalah kawan-kawan lama yang terlibat dengan dadah. Akhirnya mereka terlibat semula. Mencabarnya kehidupan mereka. Yang nak berubah, yang nak bertaubat, tetapi cabaran dan halangan itu sangat berat di dunia. Jadi saya nak tinggalkan kuliah kita ni. Kita ada halangan tak untuk taubat? Ada tak manusia yang halang kita nak taubat, nak berubah? Ada ke mak tak setuju, ayah tak setuju, kawan-kawan ke? Kita kena ejek tak? Mungkin ada yang peli sikit-sikit. Dan sebenarnya tak ada siapa yang menghalang kita untuk taubat. Sebab taubat itu percuma. Taubat itu percuma. Solat, sujud, angkat tangan, doa, tak angkat tangan, tak solat, tak sujud pun, hati menyesal, bertaubat, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita buat 10 tahun boleh terhapus dengan 5 minit taubat. 1 minit taubat. Dosa yang pelbagai dan terlalu lama dan terlalu banyak boleh terhapus dan boleh hilang dengan satu taubatan nasuha walaupun 1 minit. Walaupun dosa tu dibuat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi Allah boleh ampunkan dengan waktu yang sekejap, tetapi dengan syarat taubatan nasuha. Apa maksud taubatan nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya dengan sekurang-kurangnya 3 syarat yang Imam Al-Ghazali para ulama sebut. Yang pertama, menyesal sungguh-sungguh. Menyesal ni kadang boleh lihat pada wajah. Muka menyesal, saya menyesal, nangis-nangis. Pegang kaki menyesal, pegang kaki isteri ke, pegang kaki suami ke. Nyesal ni, nyesal. Saya menyesal, cium kaki, orang tarik kaki. Maksudnya, saya nak sebut kadang-kadang tu nampak macam menyesal tapi hati tak menyesal. Mulut minta maaf, perbuatan menangis, kaki pegang. Tetapi rupanya hati tu tak betul-betul menyesal.
Sebab itu saya sebutkan taubatan nasuha itu, hati tu betul-betul menyesal. Sebab apa? Zahir tu boleh nampak macam menyesal sungguh-sungguh. Tapi bila dia ulang lagi kesiapan yang sama, maksudnya hatinya belum betul-betul menyesal. Sebab hati adalah raja. Bila raja betul-betul menyesal, semua rakyat akan menyesal. Rakyat apa? Inilah tangan, kaki, mulut semua tu rakyat. Hati tu raja, hati tu yang menguasai diri kita. Tapi kalau rakyat tu nampak menyesal, tangan, mata, nangis apa semua, tapi hati tak betul-betul menyesal. Jadi syarat pertama taubatan nasuh, hati betul-betul menyesal. Subhanallah. Dalam Allah yang melihat bagaimana status hati ketika kita kata kita menyesal. Kita bertaubat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan tersebut immediately. Mesti tinggalkan. Menyesal tengok pornografi, tinggal terus, delete, tutup semua. Internet pun dikata saya tak nak selama sebulan supaya saya tak tengok lagi benda-benda lucah. Sebab kalau benda tu ada, ni ada, internet ada, saya akan tengok. Oi, bukan senang Tuan Puan. Ramai orang struggle untuk tinggalkan tabiat melihat benda lucah. Ramai orang struggle. Sebab apa? Tengok benda tu, boleh tengok senyap-senyap, dalam bilik orang tak tahu. Kekuatan nak fikir Allah tengok tu dah tak kuat. Malaikat catat pun tak kuat. Sebab syok, seronok. Keseronokan tu membuatkan kita hilang iman, tak rasa Allah melihat, tak rasa takut kok mati tengok benda lucah. Maksiat, tengok benda haram, tengok orang berzina, tengok satu perkara yang menaikkan nafsu, lepas tu buat onani pula, na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, bukan senang. Sebab itu syarat kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Syarat ketiga adalah tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Saya nak tanya wanita-wanita sekalian, berapa ramai di kalangan kita yang menyesal dengan mengumpat orang? Dan lelaki, kan itu dosa besar. Kenapa kita masih lagi ulang ya? Mengata, mengumpat, mengeji, mengadu domba, memfitnah. Lepas tu kita, yelah bila dengar kuliah taubat, ya Allah, ampun dosaku banyaknya aku mengata orang. Ampun dosaku banyaknya aku mencari-cari aib orang. Ya Allah, sekarang ni maksud cari aib, aib tu tertutup, kita cari. Kalau yang memang sengaja buka, orang yang buat maksiat terbuka tu, kita bukan cari. Jangan kata kita cari ya. Itu memang terbuka, memang dia wawarkan, memang dia tunjuk. So itu bukan aib yang tertutup. Ini aib-aib, kadang cerita keluarga, kadang cerita kawan, kadang cerita sama staff. Dengar-dengar cerita, cakap ini aib yang bukannya dia, orang tu memang nak buka, tak. Maksudnya dia memang ada aib, kita pun ada aib. Kita kan sorokkan aib kita. Ada waktunya aib kita tu, subhanallah, contohnya lah kita hilang sabar. Jadi aib marah kita tu ni, jadi kita bukan wawarkan di media sosial, bukan kita banggakan. Jadi ada orang yang memerhatikan. Sebagai sesama Islam, kita tutuplah aib tu. Bukannya kita nak cerita pada orang luar yang tak berkait. Faham ya? Subhanallah. Jadi kita boleh nampak orang tu memang tak suka aibnya tu diketahui orang. Jadi subhanallah, Allah akbar. Tapi sejauh mana kita boleh meninggalkan terus? Jadi kalaulah begitu, kita boleh faham kita ni bukan taubatan nasuha. Sebab kita masih ulang lagi. Taubatan nasuha ni dia nyesal, dia tinggalkan dan dia tidak mengulangi lagi. Subhanallah. Jadi kita harap kita mati dalam keadaan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Nasuha ni maksudnya taubat yang suci, taubat yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar. Begitulah ya muhasabah diri kita pada hari ini. Kita dah belajar satu lagi hadis Nabi SAW. Dan hari ini hari Rabu ya. Encik Suami, hari ini hari Rabu. Esok kita akan bertolak ke Sarawak. Betul? Esok Sarawak pukul berapa kita bertolak? Pagi-pagi. Maksudnya sebelum subuh ke lepas subuh? Pagi-pagilah. Okey, esok ya bertolak ke Sarawak. Orang Sarawak, nantikan kehadiran kami Masjid Darul Hana Patingan, Dewan Besar Hikmah Petrajaya, Masjid Darul Akmal Samariang Aman Kuching, Masjid Al-Kausar Daerah Gedong, Masjid Anur Sibu. Khamis Jumaat ada 2, hari Sabtu, lepas tu hari Ahad. Oh, subhanallah. Dan nampak program tu macam dah padat kan. Sebenarnya ada lagi program selingan lain. Ada masuk TV Sarawak, kemudian ada program-program NGO, bantuan. Jadi sebenarnya jadual tu penuh. Walaupun nampak malam je tapi siangnya ada program.
Subhanallah, jadi kemungkinan lah, wallahu alam, sebab esok bertolak tu pagi, pukul 7. Tiket pukul 7. So sebelum subuh kot kena gerak dah. Jadi bila macam tu, esok kemungkinan tidak adalah kuliah Riyadhus Salihin, tapi kita akan buat siaran ulangan lah, kita pilih mana-mana kuliah yang sebelum ni. Begitu jugalah bila ada tour macam ni, jadual jadi padat, masa pun berubah. Kemungkinan selepas habis tour daripada Sarawak ni lah, kita akan mula balik kuliah Riyadhus Salihin. Subhanallah, tuan-puan, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Ramai rupanya yang melihat. Ramai yang melihat. Masya Allah. Ramai rupanya yang tengok. Subhanallah, lebih kurang dalam 7K. Jadi 4.8, 4.9, 2.8, dalam 7K lebih. 7K lebih lah, dekat 8K. Subhanallah. Saya kira Allah memilih kita semua untuk berada di sini, buka pintu hati, tangan kita dan nak duduk dan tempoh sejam setengah ni. Bukan saya kira, ini adalah satu nikmat dan satu rahmat yang begitu besar. Dalam dunia penuh fitnah ni, Allah masih pilih kita. Allah masih pandang kita walaupun kita ni banyak buat maksiat. Kita ni banyak buat dosa. Saya pun pendosa, tuan-puan sekalian. Tak ada beza pun antara saya dengan tuan-puan sekalian. Saya banyak dosa, saya banyak buat salah dengan ibadah yang sangat sedikit, tapi kita ada persamaan. Persamaan kita apa? Ya, maksudnya ialah walaupun kita ada persamaan dari sudut tu, persamaan kita sekarang, kita sama-sama mencintai majlis ilmu. Persamaan kita adalah kita nak berubah. Persamaan kita adalah kita nak mujahadah. Kita nak istiqamah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita istiqamahlah di majlis ilmu, sebab di majlis ilmu ni lah kita baca hadis Nabi. Kita baca firman Allah. Kan, kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi sekian-sekian, apa nasihat Nabi, apa wasiat Nabi. Jadi mudah-mudahan dengan kita sentiasa membiasakan dan istiqamah hadir majlis-majlis ilmu, dan kita di sini, kuliah kita pagi-pagi ni kuliah Riyadhus Salihin. Kan, kitab ni. Ada yang baru masuk, kan, ada yang baru masuk yang tak tahu Ustazah guna kitab apa. Kuliah kita ni setiap pagi, mujahadahnya sangat tinggi. Saya perasan ujian memang banyak. Bila saya nak buat setiap hari, datang je. Buat seminggu sekali lah. Dia datang perasaan tu. Buat selang lah. Buat 3 kali je lah. Nak buat setiap pagi ni ada ujian dan cabaran dia. Masya Allah. Dia bukan ujian masa pagi tu, ujian sebelum pagi tu. Kadang ujian tu datang malam. Kadang ujian datang petang. Yang memberikan kita tu tak ada semangat ataupun ia macam Allahu Akbar. Kadang ujian tu masa tengah menyampaikan. Kadang ujian tu selepas. Allahu Akbar. Jadi saya ada ujian, tuan-puan ada ujian. Ini kitab oleh Imam Nawawi. Ulama besar mazhab Syafi'i kita. Alim ulama yang besar. Wali Allah, muslimin muslimat. Allahu Akbar. Kitab ini dirujuk oleh seluruh dunia. Oleh umat Islam seluruh dunia. Jadi siapa yang nak kuliah berkitab, nak istiqamah, belilah kitab ni. Saya juga ada yang kecil. Ini yang berjilid. Ini pun bagus. Boleh cari juga yang ni. Saya sebenarnya banyak rujuk yang ni. Yang ni kecil. Nampak tak? Saiz dia beza sikit. Dan ini dia nipis. Saya senang nak bawa mana-mana. Nampak tak dia nipis? Tapi dia ada 5 jilid. Ini saya rasa harga dia dalam 60, 70 macam tu. Tapi senang. Ini senang nak faham. Ini pun senang nak faham. Ini dia ada detail sikit penjelasan ni. Saya ada 4 versi kitab Riyadhus Salihin. Sebenarnya tak ada masalah anda beli daripada mana, kami pun ada jual. Belilah versi apa pun, sebab susunan hadis sama. Kitab Riyadhus Salihin ni menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dan juga firman Allah. Jadi insya-Allah kita tidak ragu-ragu untuk menjadikan ia sebuah kitab rujukan untuk kuliah kita. Kuliah kita setiap pagi Isnin sampai Jumaat. Pukul 7 hingga pukul 8 sepatutnya, tapi nampaknya pukul 7 hingga habis. Maksudnya waktu sekarang bukan pukul 7 hingga 8, 7 hingga habis. Kadang habis pukul 8, kadang habis 8 suku, kadang habis pukul 8.30, kadang habis pukul 9. Subhanallah, muslimin muslimat, mudah-mudahan pertemuan kita dan kita berada di majlis ilmu ini menjadi saksi di mahsyar kelak. Bahawa kita saling berkasih sayang di atas jalan ilmu. Kita saling berkasih sayang di atas jalan kebaikan. Masya Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okay.